हरिओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिले गला क्लास रे आमे जो अनंत भट्टଙ୍କ द्वारा रचित जो चंपू भारत व भारत चंपू थिला से विषय आलोचना करथिली। आज आमे कोन करबा जो अछंती नीलकंठ दीक्षित से नीलकंठ दीक्षितंकर नीलकंठ चंपू बा नीलकंठ विजय चंपू अछि से विषय पिले आमे आज रो क्लास रे आलोचना करबा। ता पूर्वरु आमे देखबा पिले नीलकंठ दीक्षितंकर परिचय कोन सी की प्रथमे देखिबा तापर आमे नीलकंठंकर जो रचित नीलकंठ विजय चंपू और नीलकंठ चंपू से विषय आलोचना करबा। तो प्रथमे देखो पिले ए जो नीलकंठ विजय चंपू अछि से नीलकंठ विजय चंपू बा नीलकंठ चंपूर रचयिता होचंती श्रीमान के नीलकंठ दीक्षित तांकर नाम होची नीलकंठ दीक्षित पूरा ना हैला नीलकंठ तांकर हाफ आउ तांकर संपूर्ण टाइटल सहित ना होची नीलकंठ दीक्षित पूरा ना। तांकर पितांकर नाम होची पिले नारायण दीक्षित। तो एटा जानि त तांकर पितांकर नाम होची नारायण दीक्षित आ तांकर मातांकर नाम होची श्रीमती भूमि देवी। कोन श्रीमती भूमि देवी। नीलकंठ पांच पुत्र संतान मानक मध्यरु द्वितीय संतान अटंती। तांकर जो पिता नारायण दीक्षित और माता वसुमती भूमि देवी ए दु जनकर पांच गोटी संतान थिले और से पांच गोटी संतान मध्यरु नीलकंठ दीक्षित होचंती तांकर द्वितीय संतान बा सेकंड सन हैला। यार प्रमाण कोन अछि सर ता प्रमाण ए श्लोक रछि देखो आसी दच्चा दीक्षितस्य पुत्रो नारायणाध्वरी जयंती तनयास्तस्य पंचसो भात्रशालिनः तेषामहं द्वितीयो अस्मि भूमिदेवी तनुभुवां नीलकंठ इति ख्यातिं नीतः शंभो प्रसादतः। तो इतिरे से पनना दैछन तांको मांगो ना पितांको ना और से तांको पांच भाई थिले तांकर और से होचंदी द्वितीय संतान बोली हैला। तो नीलकंठंग जीवन काल आमे देखिबा जे सप्तदश शताब्दीर पूर्व भाग केते सप्तदश जो शताब्दी अछि तार पूर्व भाग बोली नीलकंठ विजय चंपू काव्यरु स्पष्ट जना पड़ी थाए। जो नीलकंठ विजय चंपू तार सेथिरु जना पड़े जे तांकर समय होची जो सप्तदश शताब्दीर पूर्व भाग हैला। तो तांकर कृति देखिबा बिले कृति गुडी से कोन कोन रचना करिसेंती। तो नीलकंठ दीक्षित दुईटी महाकाव्य और अनेक लघु काव्य रचना करिथिले। तो दुईटी महाकाव्य तांकर कोन कोन गोटे होची शिवलीलार्णव शिवलीलार्णव ए शिवलीलार्णव रे 22 गोटी स्वर्ग विशिष्ट महाकाव्य एटा एथिरे महादेवंकर शिवंकर तांकर लीला विषय वर्णना करचंती। तापरे आ गोटे काव्य होची तांकर गंगा अवतरण ए गंगा अवतरण महाकाव्य एथिरे अष्ट सर्गात्मक एथिरे 8 गोटी स्वर्ग अछि। आ ए गंगा अवतरण महाकाव्य रे से कोन करचंती ना स्वर्ग रे जो गंगा थिले स्वर्ग गंगा से स्वर्ग गंगा को से जेते बेले मर्त्यपुर को भागीरथी आनी चंदी से समय रे गंगा कोन होचंती स्वर्ग रो अवतरण करके पृथ्वी पृष्ठ को आछचंदी मर्त्य पृष्ठ को से केमिति आसिले से सब विषय वर्णना करचंती से गंगा अवतरण महाकाव्य रे। तापरे केते गुडी लघु काव्य रचना करचंती से जेमिति कलि विडंबनम तापरे सभारंजनम आउ अन्यापदेश शतकम शांति विलास वैराग्य शतक आनंद सागर स्तव वैराग्य शतक जोटा अछि एटा भर्तृहरिंकर शतकत्रय ता उपरे से ग्रंथ लिखिथिबे। आनंद सागर स्तव आउ 7 नंबर होची शिवोत्कर्ष मंजरी शिवंकर उत्कर्ष मंजरी बा शिवोत्कर्ष मंजरी बोली कि से आउटे लघु काव्य लिखिचंदी। तो एथिरो जणा पड़ुची से महादेवंक विषय केतडी काव्य रचना कले आ गोटे तांकर जो चंपू काव्य फेमस अछि ना होची नीलकंठ विजय चंपू जोटा कि आम सिलेबस लागिछि आमे पढिबा। तो ए नीलकंठ विजय चंपू शिवोत्कर्ष मंजरी तापरे शिवलीलार नव गंगा अवतरणम ए सब काव्य जणा पड़ुची जे निश्चित भाव महादेवंकर उपासक थिबे ला तांकर आराध्य महादेव निश्चित भाव थिबे। तो एथिरो आमे कहिबा जे नीलकंठ दीक्षितंकर आराध्य होचंदी महादेव। तो एटा थिला पिले नीलकंठ दीक्षितंकर सामान्य तांकर जो परिचय अछि सेटा। तापर आमे देखिबा तांकर रचित जो नीलकंठ विजय चंपू बा नीलकंठ चंपू जोटा आम सिलेबस रे लागिछि सेटार तार परिचय कोन अछि कोन कोन विषय वस्तु अछि तार वर्णना शैली कोन अछि। तो नीलकंठ विजय चंपू काव्यटी 5 गोटी आश्वास रे विभाजित। यदि प्रश्न आसीबो नीलकंठ विजय चंपू केते गोटी भाग रे विभक्त ताले 5 गोटी आश्वास अछि हैला। नीलकंठ विजय चंपू रे केते गोटी आश्वास अछि 5 गोटी आश्वास रे विभाजित होइछि। कोन विषय वस्तु ना समुद्र मंथनर पूर्वोत्तर प्रसिद्ध जो पौराणिक कथा वस्तु को आश्रय करी
କବି ଏହି ଚମ୍ପୁକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ଦେବତା ଆଉ ଦାନବ ମାନେ ମିଶିକି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସାଗର ଥିଲା କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ବିଷ ବାହାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାଦେବ ଯାଇକି ସେ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସାଗର ମନ୍ଥନର, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଏଇ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜୟ ଚମ୍ପୁ। କାବ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜୟ ଚମ୍ପୁ ଅଛି, ଏଥିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତେଣୁ ସେ କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜୟ ଚମ୍ପୁ ଅଛି, ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜୟ ଚମ୍ପୁର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରହିଲା, ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସିଏ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ମିଶିକି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହୁଏ। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ବାଞ୍ଛିତ ଲାଭାୟ କର୍ମ କିಂ ତନ୍ନ କଥ୍ୟତେ କିಂ ଦମ୍ପତିମିତି ବ୍ରୂୟା ମୁତାହୋ ଦମ୍ପତି ଇତି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀୟ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ରୂପକୁ ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା, କବି ଶିବଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାତ କୌସ୍ତୁଭ ଅପ୍ସରାଦିଙ୍କୁ ଦେଖି ପରସ୍ପର ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଭାରଭୂତ ଦେବଗଣଙ୍କ ପରି ଜଗତରେ କିଏ ବା ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ଜୀବଗଣ ଭୌତିକ ସୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତତ୍ପର ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଛି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା କୌସ୍ତୁଭ ଅପ୍ସରା ଆଦି ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେବଦାନବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିବାଦରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପରି এই ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ କରନ୍ତି, କଳହ କରନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ସୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହନ୍ତି। କେମିତି ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେତେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାଂସାରିକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳକୂଟ ଗରଳର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟରେ ଦେବଗଣ ଯେତେବେଳେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାଳକୂଟ ବିଷ ବାହାରିଲା ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ, ତ ସମସ୍ତ ଦେବ ଦାନବ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ସେ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଡରିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବଦାନ ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଛାଡ଼ିକି କାଳକୂଟ ବିଷର ଭୟରେ ପଳାୟନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଯେଉଁ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ, ସେହି ଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୟମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷକୁ ପାନ କରି ସେ ହଳାହଳ ବିଷକୁ, ସେ କାଳକୂଟ ବିଷକୁ, ସେହି ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଦୃଷ୍ଟା କୌସ୍ତବମସ୍ୱରୋ ଗଣମପି ପ୍ରକ୍ରାନ୍ତ ବାଦାମିଥୋ ଗିର୍ବାଣଃ କତିବା ନସନ୍ତି ଭୁବନେ ଭାରାଦିବଃ କେବଳಂ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତେ ଗରଳେ ଦ୍ରୁତେ ସୁରଗଣେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟିତେ ଇଷ୍ଟପେ ମା ଭେଷ୍ଟିତି ଗିରାବିରାସ ଧୁରିୟୋ ଦେବସ୍ତମେବ ସ୍ତୁମଃ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ ଦେବତା ଶିବ ବିଷୟକ ଇତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାବ ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଆସାର କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ପ୍ରକଟନ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଭାବ ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟଟିରେ ସର୍ବତ୍ର ଶିବ ଭକ୍ତି ଧାରାର ପ୍ରବାହ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରେ ସେ ଶିବ ଭକ୍ତିର ଧାରାକୁ ସେ ପ୍ରବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେବ ଏବଂ ଦାନବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିଶୟ ମନ୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୁଦ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ପାନ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନକୁ ଅତିଶୟ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମନ୍ଥନ କଲେ, ସେଠାରୁ କାଳକୂଟ ବିଷ ବା ହଳାହଳ ବିଷ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଷ ପାନ କରି
ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ହେତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶିବଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କାବ୍ୟଟିର ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜୟ ରଖାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିବା ଫଳରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଦିନର ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମିତ ହେଲେ। ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ବିଷ ପାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ହେତୁରୁ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶିବଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କାବ୍ୟଟିର ନାମ ସେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜୟ ଚମ୍ପୁ ରଖାଯାଇଛି ବା ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ କବି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀକ୍ଷିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ରଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜୟ ଚମ୍ପୁ। ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମ୍ପୁ ଆଉ ସେ ଚମ୍ପୁକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମ୍ପୁ ଅଛି ଯାହାର ନା ନଳଚମ୍ପୁ, ସେ ନଳଚମ୍ପୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କର, ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ତୁମର ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସରିଯିବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।